کا وہ حصہ اٹھایا, پھر اس کے بعد اس نے ہمارے محبوب کا نام اپنے ہونٹوں سے چوما, آنکھوں سے لگایا, خوشبو میں بسایا اور پھر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا. اے موسیٰ اب تم بتاؤ کہ میں اس کی خطا کو دیکھوں یا اس کے دل میں اپنے محبوب کی وفا کو دیکھوں. بس اپنے محبوب سے محبت کی بنیاد پر میں نے اس کی تمام زندگی گناہ معاف کر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنوں پر بھی ہے, پرایوں پر بھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ جس پر رحمت کر دے اپنے محبوب کے صدقے میں, نہ اس نے کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی اس پر زور دینے والا ہے. حضرت گرامی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو متواتر عبادت کیا کرتا تھا, لگاتار بہت عبادت کیا کرتا تھا. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, کیا پالنے والے, اے میرے مالک و مختار, یہ تیرا بندہ تیری بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑی عبادتیں کرتا ہے. آواز آئی, موسیٰ کرتا تو ہے, پڑھتا تو ہے, لیکن بتا دو اس کو جا کر کہ میں نے اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہ کیا ہے. حضرت گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے, آ کر کے اس بندے خدا کے پاس پہنچے اور وہ اسی جگہ پر عبادت کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کی شریعت کا یہ بھی حکم تھا کہ آپ نے زندگی میں پہلی نماز جہاں پڑھ لی اب پوری زندگی وہی نماز پڑھنی پڑے گی. ارے میاں پھر وہی رسول کی رحمت ہے کہ یہ تو ہمیں رحمت ہوئی ہے ہم پر کہ رسول پاک نے اپنی امت کے لیے زمین کا ہر حصہ پاک کر دیا کہ جہاں دل چاہے وہاں پڑھو. اگر آپ ظہر کی نماز منڈی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہیں تو عصر کی نماز دلی میں پڑھ سکتے ہیں. ہوائی جہاز سے چلے جاؤ تو فجر کی نماز مدینے میں پڑھ سکتے ہو, لوٹ کر آ جاؤ پھر سنبھل میں پڑھ لو. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی رحمت ہے. اور پھر انہی 24 گھنٹوں میں ہم پر 5 وقتوں کی فرض ہے اور ان پر 50 وقتوں کی فرض تھی. اب ذرا 50 وقتوں کو ان 24 گھنٹوں میں بانٹ کر تو دیکھو, ہر 10-15 منٹ میں نماز پڑھنی پڑے گی. مگر وہ پھر بھی پڑھتے تھے, ہم پھر بھی نہیں پڑھتے. یہ افسوس کی بات ہے. اور پھر ہم امت رسول ہے, اس کے محبوب کی امت ہے. حضرت گرامی, تو حیرانی کی بات یہ ہے, اب موسیٰ علیہ السلام خدا کا یہ فرمان سن کر کے کوہ طور سے نیچے آئے, اس بندے خدا کے پاس پہنچے, اس سے کہتے ہیں اے شخص یہ تو بتا کہ تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہے, کب سے عبادت کر رہا ہے. اکثر ایک سوال اٹھتا ہے اس دور میں, اس فتنے کے دور میں کہ بھائی نماز پڑھنی نہ آتی تو کیوں پڑھے, نماز پڑھنی نہ آتی تو کیوں پڑھے, دل میں دنیا کا خیال ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت. تو دیکھو ہم لوگ, حقیقت بات یہ ہے کہ ہم حسین تو ہو نہیں سکتے, ہم ان جیسی نماز کیسے پڑھ لیں گے. بے شک جس عبادت کا وہ مستحق ہے رب کائنات, ایسی نماز یا تو رسول نے پڑھی, یا رسول نے پڑھی, یا صحابہ نے پڑھی, یا اولیاء نے پڑھی, ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم پڑھے نہیں؟ کیا ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو مت پڑھو؟ ایسا کہیں کہا گیا ہے؟ آؤ سرکار وارث پاک کو ماننے والوں, ان کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول پر ہم جیسے گناہگاروں کا ایمان قربان. ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے, ہر بات میں یہ تہمت لگائی جاتی ہے صاحب یہ بڑھانے کی بات, یہ نئی بات ہے. سرکار وارث پاک کا زمانہ لانا پرانا نہیں ہے. آپ کے روزے مبارک پر آج بھی لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ہمارے حلقہ بیعت سے نکل گیا. سرکار وارث پاک کہتے ہیں اور لکھا ہوا آج بھی ہے گا. اور سرکار وارث پاک کو دیکھنے والے لوگ تو موجود نہیں ہیں, لیکن جنہوں نے سرکار وارث پاک کو دیکھا تھا وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا صاحب 500 برس کی بات ہو گئی, ہو سکتا حافظ راج نے لکھ دیا ہو سکتا فلاں مولوی نے لکھ دیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہوا سرکار کے سامنے ہوا. آپ کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی
وہ ہمارے حلقہ بیعت سے نکل گیا. اسی درگاہ میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے, اسی درگاہ میں اذانیں بھی ہوتی ہے, اسی درگاہ میں نمازیں بھی ہوتی ہے, اسی درگاہ میں وارث پاک کو ماننے والے اللہ کے آگے ایسی سجدے بھی کرتے ہیں جیسے اور مسجدوں میں کرتے ہیں. تو پھر یہ نیا فتنہ کہاں سے اٹھتا ہے کہ نماز یہ نہیں ہے؟ تو پھر کون سی نماز ہے آپ بتاؤ. حضرت گرامی, میں آج کر رہا تھا, سرکار کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ہمارے حلقہ بیعت سے نکل گیا. اب کھڑا ہو کر کے ایک شخص پوچھتا کہتا ہے کہ حضور ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی. اور بات صحیح ہے, ادھر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, ادھر تمام دنیا کے خیالات ہمارے ذہن میں آنے لگے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال ہونا ہی نہیں چاہیے, اللہ اور رسول کے علاوہ, یا علیہ رسول کے علاوہ درود پاک پڑھو گے تو ان کا بھی خیال آئے گا. لیکن ہم ادھر کھڑے ہوئے اور ہم تمام دنیا کے خیالات, لیکن سرکار نے کیا جواب دیا کہ دیکھو اس خیال سے کبھی نماز مت چھوڑنا. یاد رکھنا اگر زندگی میں ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو اگلی اور پچھلی سب قبول ہو جائیں گے. لیکن وہ ایک سجدہ جبھی تو قبول ہوگا جب ہم پڑھیں گے. بھائی وہ ایک سجدہ جبھی تو قبول ہوگا, پتا کون سا ہو, کیا پتا آج جو ہم نے عشاء کی چھوڑ دی وہ ہو. لیکن نہیں, نا امید مت ہو, جب جاگو تبھی سویرا ہے, انشاءاللہ موقع ملے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سچا اور پکا حسینی نمازی بنا دے. حضرت گرامی, تو اب وہ شخص, توجہ چاہوں گا, نماز پڑھتا تھا. موسیٰ آئے, آ کر کے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا یہ تو بتا کہ تو کب سے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے کہا میں 60 برس سے اسی جگہ پر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں. اور ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ 600 برس ہو گئے مجھے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے. اے موسیٰ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے میں تب سے یہیں پر نماز پڑھتا ہوں اور کوئی نماز میری نہ چھوٹی. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے بندے خدا لیکن تیری نماز کی حقیقت بارگاہ خدا میں تو یہ ہے کہ اس نے تیرا ایک لفظ بھی قبول نہ کیا. اب دیکھو یہ قبول نہ کرنے والا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا تھا, کوئی مفتی نہیں کہہ رہا تھا, کوئی ولی نہیں کہہ رہا تھا, کوئی امام نہیں کہہ رہا تھا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ جو خود قبول کرنے والا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا کہ میں نے اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہ کیا. موسیٰ نے کہا کہ اے بندے خدا تیری نماز کی حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا. تو اب دیکھو 600 برس کی عبادت اور جواب یہ ملنا کہ ایک لفظ بھی قبول نہ ہوا, یہ ایک سجدہ بھی قبول نہ ہوا, کیا بیتی ہوگی اس پر. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو بھروسہ تھا رب کی رحمت پر. کیا کہتا ہے اے موسیٰ پڑھنا میرا کام ہے, قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو اس کا کام ہے وہ کرے گا. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ قبول ہوگی یا نہ ہوگی, میں تو پڑھوں گا. یہ کہنا تھا. فوراً موسیٰ کو وحی آتی ہے, اللہ کی آواز آتی ہے اے موسیٰ اس سے کہہ دے کہ میں نے اس کا ایک ایک سجدہ قبول. تو نہ معلوم کون سا سجدہ, نہ معلوم کون سی بات, نہ معلوم کون سی ادا اس کو پسند آ جائے اور وہ ساری نمازیں, سارے روزے, سارے اعمال قبول کر لے اور اپنی رحمت خاص ہم پر فرما دے. پڑھو درود پڑھو عاشقو, درود پڑھو, درود سے کبھی غافل نہ ہو, درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محبوب خدا کے عاشق کی, محبوب خدا کے عاشق کی واللہ یہ صورت ہوتی ہے. محبوب خدا کے عاشق کی واللہ
जीता हूँ। ये बात सुनी है जिस दिन से मरने की खुशी में जीता हूँ। ये बात सुनी है जिस दिन से वाली पे मोहम्मद आते हैं, वाली पे मोहम्मद आते हैं, जब नाज़ की हालत होती है, वाली पे मोहम्मद आते हैं, जब नाज़ की हालत होती है। और सरकार दो आलम क्या कहना, एजाज तुम्हारा है ये भी, सरकार दो आलम क्या कहना। एजाज तुम्हारा है ये भी। अरे जितना तुम्हें कोई पहचाने, जितना तुम्हें कोई पहचाने, उतनी ही मोहब्बत होती है। जितना तुम्हें कोई पहचाने, उतनी ही मोहब्बत होती है। और शाफ़ाए महशरी खैर बशरी, मत पे भी अपनी एक नजर, ऐशा महशर खैर बशर। उम्मत पे भी अपनी एक नजर, एक दिन था कयामत का पहले, एक दिन था कयामत का पहले, अब रोज़ कयामत होती है। एक दिन था कयामत का पहले, अब रोज़ कयामत होती है। और कह दो ये वसीर मुन से जाकर, दिन रात जो सजदे करते हैं, कह दो ये वसीम से जाकर, दिन रात जो सजदे करते हैं। और दिल इश्क़ मोहम्मद में तड़पे, दिल इश्क़ मोहम्मद में तड़पे, यूं भी तो इबादत होती है। दिल इश्क़ मोहम्मद में तड़पे, यूं भी तो इबादत होती है। तो ऐ शाफ़ाए महशर खैर बशर, उम्मत पे भी अपनी एक नजर, एक दिन तक कयामत का पहले, अब रोज कयामत होती है। तो कहीं पे डूबी हुई नाव तिराई हमने, कहीं पे डूबी हुई नाव तिराई हमने, कहीं पे बस्ती जो उजली तो बसाई हमने, क्या कहने, कहीं पे
डूबी हुई नाव तिराई हमने, कहीं पे बस्ती जो उजड़ी तो बसाई हमने, हमारे दिल में थी जब तक रसूल की उल्फत, जहान वालों की तकदीर बनाई हमने। हज़रत गिरामी खलकत तमाम आज़ाए रईसाए मुबारक की एतदाल पर थी। रसूल पाक का हुलिया शरीफ, यानी आप थे कैसे। काश उस जमाने में भी ये मोबाइल होते हैं तो एक तस्वीर आपकी हम तक पहुंच जाती है, मगर फिर भी करम उन सहाबा का कि उन लोगों ने रसूल का नक्शा ताबईन को बताया, ताबईन ने तब ताबईन को बताया, आने वाले लोगों को उन्होंने बता दिया, और कैसे ना कैसे ज़बानी तौर पर ही रसूल के चेहरे का नक्शा, ये सरापा का नक्शा हमारे पास तक पहुंच गया। तो बताते हैं लोग, बताने वाले, कि खलकत तमाम आज़ाए रईसे मुबारक की एतदाल पर थी, बहुत दिल थे हर चीज आप, और आज़ा का एतदाल मिजाजे अक़दस के एतदाल पर दलालत करता था। यानी जैसे आपकी हर चीज मोतदिल थी, ऐसे आपका मिजाज भी मोतदिल था। कद आपका मियाना गोया के बोस्तान लताफत का एक निहायती ज़ेबा नौनिहाल है, और उसमें मौजज़ा ये था कि जब आप सामने तशरीफ लाते तो सब आदमी आपके मुकाबले में पस्त नजर आते, और अगर आप तन्हाई में होते तो ऐसा लगता कि आप मियाने कद के हैं। तो इसका मतलब कद लंबा था आपका। भाई लंबाई जब तो मालूम होगी जब कोई सामने आएगा। अकेला आदमी अगर है तो उसकी लंबाई का अंदाजा कौन करेगा जब तक दूसरा साहब सामने नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कद आपका लंबा ही था। हज़रत गिरामी, और जब सबके बीच में होते तो आपके मूंढे सबसे बुलंद होते। और रिवायत ये भी मिलती है, सहाबा कहते थे कि हजारों की भीड़ हुआ करती थी मस्जिद नबवी के अंदर, और रसूल सबके बीच में बैठ करके वाज फरमाया करते थे, गुफ्तगू फरमाया करते थे। लेकिन सहाबा कहते हैं कि बीच में बैठने के बावजूद भी कोई भी आदमी कहीं पर भी बैठा है, रसूल सबको दिखाई देते थे। किसी को ना उठकने की जरूरत थी, न खड़े होने की जरूरत थी, न हिलने की जरूरत थी। बड़े आराम से सुकून से लोग बैठा करते थे। ये रसूल का मौजज़ा था कि आप अपने सहाबियों में अपने गुलामों के दरमियान बैठ जाया करते थे, चटाई पर बैठा करते थे। तभी तो कहा था क्या कि न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए, नबी है मेरे लिए और मैं नबी के लिए। वो देखने में तो एक बोरिया नसीब था, फकत ये कायनात बनी थी मगर उसी के लिए। और इस मोहब्बत के साथ आप बात फरमाया करते थे कि हर सहाबी ये समझता था कि शायद रसूल सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये था किरदार आपका। अभी तो रिवायतें मिलती ही नहीं, तो लोग आज उसमें रुतबे नापते हैं कि वो कम थे, वो कम थे। कोई नहीं था, हर आदमी को यही लगता था कि रसूल सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जब दूसरे के बारे में सोचता था कि यार कम इससे भी नहीं करते, तो फिर ईमानदारी के साथ वो बयान करता था क्या साहब इसके बारे में भी ये फरमाया है, मेरे बारे में ये फरमाया है। तो मालूम ये हुआ कि रसूल सबके लिए बराबर रहमत थे, ऐसी मोहब्बत करते थे कि कुछ पूछो मत। भाई एक रिवायत मिलती है कि दस्तूर जमाना है कि आदमी मालो दौलत जिसके पास होती है उसके तो खैर सारे ऐप छुप जाते हैं, उसके तो सब दीवाने हो ही जाते हैं। लेकिन अमूमन आमतौर से लोगों में देखा गया है कि अगर कोई कदो कामत के लिहाज से, तंदुरुस्ती के लिहाज से, चेहरे मोहरे के लिहाज से अगर थोड़ा लो होता है तो लोग उससे कम रगबत रखते हैं। एक कमजोर आदमी के पास कोई आना जाना पसंद नहीं करता, तंदुरुस्ती के एतबार से। कोई खूबसूरत आदमी ज्यादा ना हो तो उससे दोस्ती लोग कम करते हैं। कोई लंबा चौड़ा आदमी हसीना तेरा, लोग कहते हैं भाई हमारा चचा है, ये मेरा दोस्त है, देखो भाई। ये इंसान की फितरत है। एक शख्स उस जमाने में ऐसा ही था बेचारा, क्या आदमी उससे बचता था, गरीब भी था, लागर भी था, कमजोर भी था, बचता था आदमी उससे। लेकिन जब वो बारगाह रसूल में आया करता था तो रसूल से पूरी पूरी मोहब्बत मिलती थी, वहां तो कोई बात ही नहीं थी। भाई एक बार का वाकया है कि एक दिन वो शख्स रसूल पाक की बारगाह में
अंगूर का एक गुच्छा लेकर के आया, खोशा लेकर के आया, आका को पेश किया। हुजूर ने बड़ी मोहब्बतों से कबूल किया और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, और इसमें भी मौजूदा था कि चीज चाहे इतनी आए चाहे इतनी आए, आप सबको बंटवा करके खाया करते थे कि सबको बांट दो। अब चीज चाहे कितनी भी कम हुई, वो चीज पूरी होनी थी। ये भी खास बात थी कि सबको मिलती थी। अब जब अंगूर का खोशा लेकर के आया तो हुजूर, अच्छा सहाबा कहते हैं कि हम भी इंतजार करते थे कि अब हुजूर का हाथ लग गया, हुजूर का दहाने मुबारक लग गया, अब हमें तबरुक मिलने वाला है। मिलना था, वो कितनी खुशी होती थी। आज पीठ साहब आ जाते हैं, सब चाय उनसे मतलब ये कि झूठी करवाते हैं कि भाई हम पिएंगे उनकी झूठी, और कहाँ वो पीरों का पीर, कहाँ वो खुदा का महबूब। कुर्बान जाओ उन लोगों की जिंदगियों पर कि जो सामने बैठकर रसूल को देखा करते थे। अरे हम तो ये कहते हैं कि उस दौर का कुत्ता भी हमसे अच्छा है कि जिसने रसूल के चेहरे को देखा। आप सहाबियों की बात करते हैं, रसूल को देखने वाला कुत्ता भी हमसे करोड़ों गुना अच्छा है क्योंकि उसने दीदार किया है आपका। हज़रत गिरामी, तो सहाबा कहते हैं कि रसूल पाक ने वो अंगूर का गुच्छा लिया। सहाबा कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे थे कि अब हमें मिलेगा एक एक दाना, लेकिन हमने देखा कि हुजूर ने पहला दाना खाया, दूसरा खाया, तीसरा नौश फरमाया। अब नौश फरमाते गए यहां तक कि पूरा गुच्छा खत्म हो गया, लेकिन किसी को ना दिया। हम लोग महरूम रह गए तबरुक से। खैर वो शख्स चला गया जिसने वो अंगूर का गुच्छा दिया था। अब सहाबा पूछते हैं हुजूर, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन सवाल करने के भी तरीके हुआ करते थे। बड़ी धीमी जबान में गर्दन झुका करके, हाथ जोड़ करके, और जुमला ये होता था कि हमारा ईमान आप पर कुर्बान या हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आकाओ मौला, आज एक बात समझ में नहीं आई, जरा वाजे कर दीजिए। इसलिए नहीं कि उनकी बात पर सवाल उठा रहे, सवाल नहीं, समझने के लिए कि मामला क्या है। हुजूर आज आपने किसी को तबर्रुक नहीं दिया, आप खुद ही नौश फरमा गए। आपने फरमाया देखो तुम नहीं जानते कि इस आदमी का कितना दिल दुखा हुआ है। अच्छा, समाज में कोई आदमी इसके पास नहीं जाता, कोई इसे अपने पास बैठने नहीं देता। तमाम जमाने का सताया हुआ ये इंसान मेरी बारगाह में आता है, मेरे पास आता है, तो मेरी बारगाह में उसका दिल दुख जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। हुजूर वजाहत कीजिए। कहा देखो ये अंगूर जो लेके आया, मैंने पहला दाना जो खाया तो वो अंगूर का गुच्छा खट्टा था। अब ऐसी हालत में अगर मैं तुम सबको बांट देता और तुम्हारे किसी की जबान से ये बात निकल जाती कि अंगूर खट्टे हैं, तो मेरे इस आशिक का यहाँ भी दिल दुख जाता। और मेरी बारगाह किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है। मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ। रसूल का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह हम सबको रसूल के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। आदमी कहते कि ये रसूल का उम्मती है, ऐसा मुसलमान बना दे। हज़रत गिरामी, बात चल रही थी कि जब आप तमाम सहाबा के दरमियान बैठते तो सबसे बुलंद नजर आते, और कोई कहीं पर भी बैठा है आप उसको वहीं दीदार कर दिया करते थे, करा दिया करते थे, यानी वहीं से आप दिखाई दिया करते थे। और दूसरे ये कि आपके कदो कामत का, कदे मुकद्दस का साया नहीं था, ठीक है नहीं, ना तो सूरज की धूप में, ना चांद की चांदनी में, ना किसी और रोशनी में आपके जिसमें पाक का साया नहीं था। अच्छा, रिवायत तिरमिजी और हाकिम की है कि सर आपका बड़ा था और उस कामत ज़ेबा पर निहायत ही मौजू यानी खूबसूरत लगता था और खुशनुमा लगता था। बाल आपके घूंगर वाले और नूरानी ऐसे थे कि चमकते थे और उनसे खुशबू की लपटें आती थी। और एक मौजज़ा उन बालों का ये भी था कि अगर आपके गेसुए मुबारक, आपके वो बाल मुबारक अगर धो करके उनका पानी बीमारों को पिलाते तो बीमार फौरन ठीक हो जाते। अरे भैया ये तो गेसुए मुबारक का पानी है। हकीकत तो यह है कि न हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से, न हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से, जरा सी खाक उठा लाए वो उनके आस्ताने से। तो जिसके दर की खाक ऐसी हो उसके गेसुए मुबारक का पानी कैसा होगा। बीमार ठीक हो जाते थे। पेशानी आपकी ऐसी नूरानी थी
کہ جیسے اندھیری رات میں چاند روشن ہو، اور چہرہ انور آپ کا صاف شفاف اور روشن تھا کہ ہر چیز کاش اس میں معلوم ہوتا تھا، اور آپ کا چہرہ گول تھا. سبحان اللہ. پتلی پتلی بھوے تھی خوش منظر، ہوے قربا ہلال عید پر، نا کالائشوں سے پاک ایسی، شمع کی لو بلند ہو جیسی. ارے دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور رخسار گورے گورے تھے. دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور رخسار گورے گورے تھے، اور رخسار گورے گورے تھے. اور خط مشکی تھا آپ کا گنجان، اور کشادہ تھے آپ کے دندان. خوشنما ایسی صاف تھی گردن، گویا چاندی کی تھی ڈلی گردن. لب سے گویا ٹپکتی رحمت تھی، اور پشت پر خاتم نبوت تھی. پشت پر خاتم نبوت تھی. اور خوشنما ایسی صاف تھی گردن، گویا چاندی کی تھی ڈلی گردن. سینہ چوڑا تھا آپ کا ہموار، اور کشادہ تھے آپ کے، اور کشادہ تھے، اور شکم صاف مطلع انوار. اور لمبی لمبی تھی انگلیاں زیبا، ہاتھ نرمی سے غیرت دیبا. اور تلوا پاؤں کا تھا بہت گہرا، رہتا چلنے میں خاک سے اونچا. اور تھا بدن صاف آپ کا بے منہ، اور تھی پسینے میں عطر کی خوشبو، تھی پسینے میں عطر کی خوشبو. حضرت گرامی، بے شک آپ کے پسینے میں عطر کی خوشبو تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پسینے کی یہ تعریف کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر پسینے کی تعریف سننی ہو، لیکن خوشبو کی تو بات ایسی ہے کہ خوشبو تو آپ کے غلاموں کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول سے بن سکتی ہے. بھائی دیکھیے، ایک واقعہ مجھے خیال آتا ہے کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہرنیوں کے ایک گروہ کو معلوم ہوا، ایک ریوڑ کو معلوم ہوا کہ آدم آ گئے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو بھائی چلو، اللہ کے نبی آدم آ گئے ہیں، چلو ان کا دیدار کر کے آئے. دیکھیے یہ واقعہ جہاں ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ نبی کا پسینہ کیا ہے، وہی دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بے شک بے شک. حضرت گرامی یہ کہہ کر کہ یہ ہرنیوں کا گروہ، ہرنیوں کا یہ جھنڈ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور سلام عرض کیا. آدم نے جواب دیا اور سب کی پشتوں پر، کمروں پر، پیٹھوں پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا. حضرت گرامی، حضرت آدم کا ان ہرنیوں کی کمر پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اسی وقت ان ہرنیوں کے اندر دنیا کی سب سے اچھی خوشبو کستوری پیدا ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مشک پیدا ہو گئی. تو لو میاں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے مشک پیدا ہو سکتی ہے تو نبی کے پسینے سے عطر پیدا ہونا کون سی بڑی بات ہے. آدم نبی کی غلامی تو ہے، محمد نبی کے سب غلامی تو ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر نبی کا پسینہ کیا ہے. تو سنو، شاعر بارگاہ رسول میں رسول کو مخاطب کر کے دو مصرع کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، تمہارے حسن سے سب نوری پیکر بنتے جاتے ہیں. توجہ بھائی،
کہ تمہارے حسن سے سب نوری پیکر بنتے جاتے ہیں، ارے پسینہ گرتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا پسینہ کہ جب آپ کا پسینہ گرا آدم بنے، پسینہ گرا نوح بنے، پسینہ گرا شیش بنے، پسینہ گرا لوط بنے، پسینہ گرا یحییٰ بنے، پسینہ گرا یوسف بنے، پسینہ گرا صالح بنے، پسینہ گرا یوحنا بنے، پسینہ گرا بدر بنے، پسینہ گرا کیدار بنے، پسینہ گرا ایوب بنے، پسینہ گرا یعقوب بنے، پسینہ گرا ابراہیم بنے، پسینہ گرا اسماعیل بنے، پسینہ گرا اسحاق بنے، پسینہ گرا سلیمان بنے، پسینہ گرا موسیٰ بنے، پسینہ گرا تو عیسیٰ بنے۔ یہ ہے میرے رسول کا پسینہ کہ تمہارے حسن سے سب نوری پیکر بنتے جاتے ہیں، اور پسینہ گرتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور کا اسی انداز میں کچھ شعر کہ گناہوں پر میرے تو چاہوں گا کہ تمہارے نام کی برکت سے آیت ہوتی جاتی ہے یا رسول اللہ، تمہارے نام کی برکت سے آیت ہوتی جاتی ہے، محمد کہتا جاتا ہوں تلاوت ہوتی جاتی ہے، محمد کہتا جاتا ہوں تلاوت ہوتی جاتی ہے۔ حضرت گرامی یہ دیکھا آپ نے رسول کا پسینہ۔ اب آپ واقعہ آگے کو سنو جو ایک نصیحت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، خوشبو پیدا ہو گئی، اور اسی ٹائم سے یہ کستوری ہرن بنا، مرگ جس کو کہتے ہیں شاید۔ اب جب وہ کستوری ہرن بنا تو اس کے بعد میں جب یہ ہرنیاں اپنی برادری کی دوسری ہرنیوں کے درمیان آئی، انہیں ان کی خوشبو آئی، حیران ہو گئی، کہنے لگی ارے تم بھی تو ہماری طرح ہو، جملہ پر غور کرنا، تم بھی تو ہم جیسی ہو، تو پھر تمہارے اندر یہ خوشبو کیوں آ گئی؟ ارے معلوم یہ ہوا کہ تم ابھی سمجھے ہی نہیں، شکل و صورت ایک جیسی دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، چلتا پھرتا دیکھ کر کے دھوکہ مت کھاؤ، یہ مت دیکھو ہماری طرح ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، یہ مت دیکھو کہ شکل ہم جیسی ہے، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ آج کس کی بارگاہ سے رہا ہے، کس کے پاس گیا تھا، تو ہرنیاں دھوکہ کھا گئی، ارے تم بھی تو ہماری طرح ہو، تمہارے اندر یہ خوشبو کیسی؟ تو وہ ہرنیاں کہنے لگی ارے سنو سنو، ہم آدم علیہ السلام کے دیدار کے لیے گئے تھے، ہم آدم کے دیدار کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ہماری کمر پر ہاتھ پھیر دیا، اس سے ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ سن کر کے یہ ہرنیاں کہنے لگی کہ چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی خوشبو لے کر آئیں گے۔ اب یہ بھی گئی، انہوں نے بھی آدم کو سلام کیا، آدم نے ان کا بھی جواب دیا، ان کی کمر پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر دیکھو سنو، آدم بھی وہی، آدم کا ہاتھ بھی وہی، ہرنی بھی وہی، ہرنی کی کمر بھی وہی، مگر سنو جب پہلی والی ہرنیوں کی کمر پر آدم نے ہاتھ رکھا تو ان کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، لیکن دوسری والی ہرنیوں کی کمر پر جب آدم نے ہاتھ رکھا تو ان کے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیا آدم کے ہاتھ میں کمی آ گئی؟ کیا آدم میں کمی نہیں؟ نہ آدم کے ہاتھ میں کمی تھی، نہ آدم میں کمی تھی، کمی ان کی نیتوں میں تھی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی ہرنیاں کیا کہہ کر گئی تھی کہ چلو اللہ کے نبی کا دیدار کر کے آئیں گے، اور دوسری ہرنیاں کیا کہہ کر گئی تھی کہ چلو بھائی چلو خوشبو لے کر آئیں گے۔ تو وہ نبی کی محبت میں گئی تھی، یہ خوشبو کی لالچ میں گئی تھی، اور فیصلہ ہو گیا کہ جو بارگاہ نبوت میں حج کرنے کے لیے جو جنت کی لالچ میں جائے گا وہ کچھ نہیں پائے گا، اور جو نبی کے دیدار کی محبت میں جائے گا وہ سب کچھ پائے گا۔ درود پڑھو عاشقو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ دنیا تمہیں جانی پڑے گی، یہ دنیا تمہیں بھول جانی پڑے گی، مدینے کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو
की गालियों में जा कर तो देखो और ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी। अरे मदीने की गालियों में जाकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। मोहम्मद को दिल में बसा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। मोहम्मद को दिल में बसा और मैं शेर लगे देखो। अरे इधर और उधर घूमते फिर रहे हो, इधर और उधर घूमते फिर रहे हो। अपनी निगाहों में तुम गिर रहे हो, नजर आएगा तुमको जलवा खुदा का, नजर आएगा तुमको जलवा खुदा का। नमाजों में सर को झुका कर तो देखो, नजर आएगा तुमको जलवा खुदा का। नमाजों में सर को झुका कर तो देखो। अरे सलाम आप पर जिकर झूम लेंगे, सलाम आप पर जिकर झूम लेंगे। अरे वो रोजे की जाली को हम चूम लेंगे, वो रोजे की जाली को हम चूम लेंगे। हुजूर आपने सभी को बुलाया, हुजूर आपने सभी को बुलाया। हमें भी मदीने बुला कर तो देखो, हुजूर आपने सभी को बुलाया। हमें भी मदीने बुला वो शेर लगे। कर तो देखो। हमेशा की रसवाई करते हो कर लो, हमेशा की रुसवाई करते हो कर लो। मेरे आंसुओं पर जो हंसते हो हंस लो, मेरे आंसुओं पर जो हंसते हो हंस लो। मेरे साथ में तुम भी रोने लगोगे, मेरे साथ में तुम रोने लगोगे। कभी ताजियों को उठा कर तो देखो, मेरे साथ तुम भी रोने लगोगे। कभी ताजियों को उठा सुनिए कर तो देखो। अगर ताजियों से समझ में ना आए, अगर ताजियों से समझ में न आए, अगर मजलिसों से समझ में ना आए, अगर मजलिसों से समझ में न आए,
समझ लोगे खुद करे भला की फजीलत समझ लोगे खुद करे भला की फजीलत रहे हक में गर्दन कटा कर तो देखो समझ लोगे खुद करे भला की फजीलत रहे हक में गर्दन कटा कर तो देखो और अली को मना करे नबी को मना लो अली को मना करे नबी को मना लो नबी को मना करे खुदा को मना लो नबी को मना करे खुदा को मना लो खुदा मान जाएगा दावा है मेरा खुदा मान जाएगा दावा है मेरा खुदा को तुम्हें से मना कर तो देखो खुदा मान जाएगा दावा है मेरा खुदा को तुम्हें से मना कर तो देखो और मवद्दत की आयत यही कह रही है मवद्दत की आयत यही कह रही है और मवद्दत का मतलब यही कह रहा है मोहम्मद तुम्हें देख कर हंस पड़ेंगे मोहम्मद तुम्हें देख कर हंस पड़ेंगे अली की तरफ मुस्कुरा कर तो देखो मोहम्मद तुम्हें देख कर हंस पड़ेंगे अली की तरफ मुस्कुरा कर तो देखो गुनाहगार लोगों सलमान भी है गुनाहगार लोगों में सलमान भी है कि उम्मत में आका ये सलमान भी है जमाने पे ठोकर लगा देगा ये भी जमाने पे ठोकर लगा देगा ये भी गुलाम इसको अपना बना कर तो देखो जमाने पे ठोकर लगा देगा ये भी गुलाम इसको अपना बना कर तो देखो ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी मदीने की गलियों में जा कर तो देखो साहिबो गरीब पैदाइश जना हम पढ़ो दुरूद निकलता है आफताब फूल फूलता है बहिश्तों का इंतखाब जिसकी महक से बाग़े दो आलम है फैजिया आया ज़माना दीन रिसालत बना का सिक्का पड़ेगा अशहदु अन ला इलाहा का मोमिनो शुक्र के करो सजदे
आमिना बी के फूल आते हैं। वाह 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 वाह। मोमिनो शुक्र के करो सजदे, आमिना बी के आमिना बी के फूल आते हैं। अरे जिसके घर में भी होता है मीलाद, उसके घर में रसूल फूल आते हैं। बेशक बेशक बेशक। फरिश्तों नूर बरसाओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। क्या कहने हैं? फरिश्तों, या भी हो गए थे 2-4 बंद देखिए आप। फरिश्तों नूर क्या कहने? बरसाओ, रसूले पाक। देखिए मैं दूसरा मिसरा बोलूं, साथ देंगे आप। फरिश्तों नूर बरसाओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। दुरूदे पाक सुनवाओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। फरिश्तों नूर बरसाओ। कहने बाबा। और देखिए बंद, ये समझो आज से दशते अरब की रेत सोना है। कहने बाबा। ये समझो जैसे दशते अरब की रेत सोना है। के रेगिस्ता नुकौन के कदम से सब्ज होना है। घटाओ झूम के आओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। फरिश्तों नूर बरसाओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। अब बंदे को वापिस साहब बच्चों के मिली कमजोर को ताकत, मिटा अब जुल्म का सहना। मिली कमजोर को ताकत, मिटा अब जुल्म का सहना। ज़माने भर के सारे ज़ालिमों औका तुम्हें रहना। मुझे आंखें ना दिखलाओ, रसूले रसूले पाक आते हैं। दुरूदे पाक सुनवाओ, रसूले पाक आते हैं, रसूले पाक आते हैं। और कब्र का मंजर देखे कि फरिश्तों कब्र में होने लगी है नूर की झड़ियां। फरिश्तों कब्र में होने लगी है नूर की झड़ियां। सवालों का नहीं ये वक्त है दीदार की घड़ियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों कब्र में होने लगी है नूर की झड़ियां। सवालों का नहीं ये वक्त है दीदार की घड़ियां।
लाद से तुम चले जाओ रसूल पाक आते हैं दुरूदे पाक सुनवाओ रसूल पाक पढ़ो दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह। ये एक बंद और हुआ से देखिए आप अता कीजिए कि हसन और फातिमा के जिक्र से उनको मोहब्बत है। हसन और फातिमा के जिक्र से इनको मोहब्बत है। हुसैन इब्ने अली के तज़किरे से इनको उल्फत है। अली का जिक्र सुनवा हसन और फातिमा के जिक्र से इनको मोहब्बत है। हुसैन इब्ने अली के तज़किरे से इनको राहत है। अली का जिक्र सुना आते हैं रसूल पाक आते हैं। अली का जिक्र सुनवाओ रसूल पाक आते हैं रसूल पाक आते हैं। फरिश्तों नूर बरसा ओ रसूल पाक आते हैं रसूल पाक आते हैं। दुरूदे पाक सुनवा ओ रसूल पाक आते हैं रसूल पाक आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। तो आमद मेरे रसूल की दुनिया में जब फरते खुशी से पल में ज़मीन झूमने लगी। रक्षा हुए चमन में हर एक फूल हर कली अपने करम की शक्ल में काली घटा उठी। जो दौर था पुराना इबादत का रुक गया। काबा नबी के आते ही सजदे में झुक गया। तो फरमाती है हज़रत आमने पाक कि जब आपकी पैदाइश का वक्त करीब आया मैंने देखा कि बेटियां बनी अब्द मुनाफ की मेरे आसपास खड़ी है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कहां से आ गई। तो इतने में उन औरतों में से एक ने कहा कि मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ, एक ने कहा मैं हाजरा हूँ, एक ने कहा मैं सारा हूँ, एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा मैं हव्वा हूँ और हमारे साथ जन्नत की ये हूरें हैं और हम सब जन्नत से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। तो उस रात अनवार जमीन व आसमान में ताबा, सितारे जमीन की तरफ माहिल, मलाइका आसमान जमीन पर उतरे, जिब्राइल इसराफील मौलूद शरीफ में हाजिर हुए। एक कलम मशरिक, एक मगरिब, एक काबा की छत पर बुलंद किया गया तो आज वजद में झूम रहा है। काबा तशरीफ आवरे भी की खबर सुनकर मस्त है। मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुका हुआ है। रब्बे करीम का शुक्र अदा कर रहा है। बुत रूए जमीन की औंधे गिर गए हैं, तख्ते शयातीन उलट दिए गए हैं। इब्लीस लईन अपनी नापाक जमात को लिए हुए कोई बुकुबैस में अपना सर टकरा टकरा कर नारा कर रहा है। करदास मानो जमीन, अर्शो कुर्सी, लोहो कलम, बहरो बर, संगो शजर, शम्सो कमर, जिन्नो बशर, हूरो मलक खुशी से जामे में पूरे नहीं समाते। मलाइका सब दस्त बस्ता बाद अब हाजिर के बस में कौनैन का दूल्हा, अर्श की आँख का तारा, आसियों का सहारा, महबूब दिलारा, रब्बुल अर्श का प्यारा, बेकसों का वाली, गुनाहगारों का हिमायती, बेमुनिसों का मुनिस, बेयारों का यार, बेमददगारों का मददगार,
गरीबों का फरियाद रस, मुरादे देने वाला, पुकार सुनने वाला, दाफिल वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बादशाह हलता, ताजदार नाला कलामा, शमए वहदत, आफताब रिसालत, महाताब नबूवत, सलामा रहमत, सैयद अकरम, मौलाए आज़म हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब अपने कदम पाक से फर्श ज़मीन को मुनव्वर फरमाने वाले हैं। सुबह सादिक नुमाया होने वाली है। मुश्तकाने लेका किज़ों को शौक से दस्ती तमन्ना फैलाए हुए अर्ज कर रहे हैं, इज़हार ये सैयदुल मुरसलीन, इज़हार ये खातिमुन नबिय्यीन, इज़हार ये अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। निदाती के सरकार तशरीफ लाओ, निदाती के सरकार तशरीफ लाओ, शहंशाहे अबरार तशरीफ लाओ, शहंशाहे अबरार तशरीफ लाओ, रसूलों के
رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ قدم آئے اس شہیدی کے قدم آئے اس شہیدی کے رنگ فت ہو گئے اس نبی پر ہو بار بار سلام نبی پر ہو بار بار سلام پہنچ ہر پل میں بار سلام اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ گرامی. چونکہ یہ محفل مقدسہ مرحومہ چندہ فاطمہ کے سارے ثواب کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے. اسی سلسلے میں متعلق ایک بہت پرانا کلام جو پرانی اردو کے زبان میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہی امیر خسرو والی زبان، یہ گوری صوبے سے اس پر مقرر ڈالے کیس، کچھ اسی انداز کو ماسٹر تسلیم سنبھلی صاحب نے اختیار کیا اور کچھ ہندی کے الفاظ کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ اس میں استعمال کیے، لیکن مقصد سب کا یہی ہے کہ رب کائنات کے پاس سب کو جانا ہے. پیا پیارا اور اللہ سب کو پیارا ہوتا ہے. شعر دیکھیں یہاں پہ شروع کریں کہ موری سکھیوں کو جلدی بلوا دو موری سکھیوں کو جلدی بلوا دو مجھے اپنے پیا گھر جانا ہے موری سکھیوں کو جلدی بلوا دو مجھے اپنے خدا گھر جانا ہے میری اور تمہاری یہ پیت بچپن کی سناؤ اپنی مجھے اور سنو میرے من کی میں بے خبر ہوں خبر کچھ نہیں مجھے تن کی جو چیز پہن ہے آ کے اتارو دلہن کی مجھے جلدی سے آ کر نہلا دو مجھے جلدی سے آ کر نہلا دو مجھے اپنے پیا گھر جانا ہے مجھے جلدی سے آ کر نہلا دو مجھے اپنے خدا گھر جانا ہے پلنگ پہ
सखियों के खेली और भूली। जो बात होनी थी दुनिया की आज तक होली। मोरा जल्दी से डोला मंगवा दो, मोरा जल्दी से डोला मंगवा दो, मुझे अपने पिया गए जाना है। मोरा जल्दी से डोला मंगवा दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। या अकेले नहीं संग और आए हैं। ये क्या बताऊं कि क्या क्या बाहर लाए हैं। मेरे पहनाने को कल में कहार लाए हैं। उठाएंगे डोला जो मेरे कहार आए हैं। मोरा जल्दी से डोला सजवा दो, मोरा जल्दी से डोला सजवा दो, मुझे अपने पिया घर जाना है। मोरा जल्दी से डोला सजवा दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। प्याम लाए मेरे पिया का जिब्राइल। पिया का नाम है मशहूर मेरे रब जली। निकाह पढ़ाने को आए हैं मेरा इज़राइल। गवाह फरिश्ते मेरे और नबी है मेरे वकील। मेरे महरों में जन्नत लिखवा दो, मेरे पैरों में जन्नत लिखवा दो, मुझे अपने पिया घर जाना है। मेरे पैरों में जन्नत लिखवा दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। निकाह पढ़ाने से पहले पढ़ाई बिस्मिल्लाह। बड़ा कलम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह। जब है नाम मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाह। कबूल मैंने किया है गवाह मेरा अल्लाह। मुझे कलमे की चादर मंगवा दो, मुझे कलमे की चादर मंगवा दो, मुझे अपने पिया घर जाना है। मुझे कलमे की चादर मंगवा दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। याद आएगा सखियों मुझे वतन मेरा। बसेगा पी की नगरिया में अब चमन मेरा। मैं अर्ज करती हूँ सुन लो जरा सुखन मेरा। न खोलो चेहरे को मेरे, ढको कफन मेरा। मोरा जल्दी से डोला उठवा दो, मोरा जल्दी से डोला उठवा दो, मुझे अपने पिया घर जाना है। मोरा जल्दी से डोला उठवा दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। तेरी कब्र में किस तरह से रहूंगी मैं। नकीर आएंगे तो उनसे क्या कहूंगी जो मैं। गुर्ज मारे उन्होंने तो क्यों सहूंगी मैं। सवाल मुझसे करेंगे तो क्या करूंगी मैं। जरा तस्लीम इतना बतला दो, जरा तस्लीम इतना बतला दो, मुझे अपने पिया घर जाना है। जरा तस्लीम इतना बतला दो, मुझे अपने खुदा घर जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह।
سر کی چاہت ہے جنہیں ان کو خزینہ دے دے اور ہمیں کرب و بلا دے دے، مدینہ دے دے، بعد مرنے کے ملے سائے دامان حسین اور دنیا میں غم شاہ میں جینا دے دے۔ آج پھر تیر ستم ہم پہ چلے آتے ہیں، یا الہی ہمیں شبیر کا سینہ دے دے۔ سیر و تفریح کے اور کھیل کھلونوں کی جگہ آج کے بچوں کو تو صبر سکینہ دے دے، جو کہ بہ جائے فقط حق و صداقت کے لیے، قوم مسلم کو وہی خون پسینہ دے دے جو کہ طوفان یزیدی میں نہ ڈوبا سلمان، ہے دوبارہ سے ہمیں حر کا سفینہ دے دے۔ لی خمسۃ لطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔